बोले सोने हाल सासरी अकाल। श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। भाग ठड़े हर संत तुम्हारे, जिन घर धन हर नामा। प्रवान गणी सेई एह आए, सफल तिना के कामा। मेरे राम हर जन कै हों बल जाई। केसा का कर चवर टुलावा, चरण धूड़ मुख लाई। परम सन्मानयोग गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ, सिमर फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप संगत बड़े प्रेम दे नाल सचखंड वासी सेवा सिमरन दे पुंज ब्रह्म नेष्टि ब्रह्म सरोत्री पूर्ण गुरु के सिख पंजां ककारां दे धारनी श्रीमान संत बाबा तारा सिंह साहब जी सरियाली साहब वालियां दी पावन पवित्र याद, जो हर साल बड़ी शरधा भावना दे नाल साडे सत्कारयोग सचखंड वासी ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा चरण सिंह जी अपने समय दे विच मनाउंदे रहे। उन्हां तो उपरंत अज मौजूदा समय दे विच श्रीमान संत बाबा सुखा सिंह जी, संत बाबा हाकम सिंह जी, इलाका निवासी संगतां दे सहयोग दे नाल ये भारी जोर मेला बड़ी भावना शरधा दे नाल मनाया जाता है। साध संगत जीओ, दास ने एक सिख नूं पुछया भी तू कित्थे आया। कहंदा जी मैं सरियाली वाले संतां दे जोड़ मेले च आया। मैं क्या सरियाली वाले संतां नूं मनदा फिर तू? कहंदा जी मनदा। ते मैं क्या जे संतां नूं मनदा है तां संत बाबा तारा सिंह जी ते अमृतधारी सी, तू अमृत छकिया जे कि नहीं? फिर चुप जिहा कर गया। कहंदा छक लांगे। मैं चलो ये भी बड़ी शाबाश है जे छक लेगा। तो संतां दे जोड़ मेले च आउणा जां संतां नूं मन्नणा जां संतां ते शरधा रखणी, इहदा भाव ये हुंदा है कि जिहड़े कर्म संत करन उन्हां कर्मां नूं सानूं भी करना चाहिदा है। जे संत अमृतधारी सन ते अमृत फिर सानूं भी छकना चाहिदा है। जे संत श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं ही मानते सी, होर किसे नूं नहीं, ते फिर सानूं भी अपना यकीन अपनी शरधा सिर्फ ते सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह ते रखनी चाहिए है। जिवें मेरे तो पहला सिंह साहब जी ने आप संगतां नूं दस्सिया कि शरधा जिहड़ी है वो अन्नी हुंदी है। बिल्कुल ठीक है। एक सिख हजूर साहब दर्शन करन गया, उन्हें उत्थे जाके जदों दर्शन कीते ते बेनती कीती धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज शरधा दी गल भी दास तुहाडे दर्शन करन वास्ते आया है, तुसीं किरपा करो मेरे घर भी दर्शन दो। हुण उत्थे सुणन वाला कौन है? गुरु ग्रंथ साहब, होर तो कोई दिखता ही नहीं उत्थे। जां पाठी सिंह ने जां ग्रंथी सिंह ने ना हजूरी सेवक ने।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਆਇਓ, ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 20 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਗੋਡੀਆਂ ਹੱਥ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ 20 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਇਓ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਉਹ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਸਿੱਖ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਕਿ ਉਹ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆਇਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਇਓ ਜੀ, ਜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਇਓ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘਾ ਉੱਠ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਘਰੇ ਆਇਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਚੱਲ ਉੱਠ ਫਿਰ ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਘਰੇ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ। ਜੇ ਸੰਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ? ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ 20-40 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗੀ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 22-24 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਫੁਰਨੇ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਚੀਏ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆਇਆ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਜੇ ਕੋਈ 5 ਕਵੇ ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ 7 ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇ ਉਹ 8-9 ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਦੀ ਤੁਰਦੀ ਗੱਲ 10-12 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਫੁਰਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆਪਣੀ, ਜੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਂਜਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜੇ 8 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ 8 ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕਿ ਸੰਤ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੱਝਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਤੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਹਾਰਨ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਮੱਝਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਸੜਕ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ,
ਤੇ ਹੁਣ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਬੱਜਾ ਪਾਸੇ ਕਰ, ਹੁਣ ਰੱਖ ਜੇਰਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮਿੰਟ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬਚਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਦਾਸ ਦੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਅਰਗੇ ਬਣੋ ਵੀ। ਜੇ ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੇ ਸੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ? ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਊਗੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਵਰਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਆ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ 2 ਘੰਟੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਜਾ ਕਰੇ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਜਰਨੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸੰਤ, ਸਿਪਾਹੀ, ਸੂਰਬੀਰ, ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਬਲੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ 100 ਪਾਠ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਆਪਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜੇ 15 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਤ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਾਣਦੇ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਛੂ ਕੁੰਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ, ਕੱਛੂ ਕੁੰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਤੇ 2-4 ਸਮੈਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 20-25 ਸਮੈਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਵੜੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੈਕ ਪੀਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਈ। ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮੈਕ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਸੰਗਤ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੱਖਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਆ। ਨੰਬਰ 3, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਗਾਤਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾ ਕੇ, ਪੱਗਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਲੈਣੇ ਪੰਥ ਧਰਮ ਕਾ ਕੀਆ, ਤੇ 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਵੇਖੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੰਨੇ ਦੀ, ਕੁਝ ਬੰਨੇ ਦੀ, ਕੁਝ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਰੰਨੇ ਦੀ,
ਕੁਝ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਸਰਵਰ ਦਾ, ਕੁਝ ਹਿੜਵਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿਰਾਗ ਜਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਖੀਰ ਚੜਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਬਈ। ਹੁਣ ਸੱਪ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮੱਝ ਅੱਗੇ ਜਗਾ ਲਓ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਪ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਵਰਮੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਪਾ ਪਾ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਗੁੰਮ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਗੜਵੀ ਲੈ ਕੇ ਇਦਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਉਣ ਆਈ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾ, ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦੀ ਪੁੱਛੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨਾ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਪ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਕਾਲੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ, ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦਾਸ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੇ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਏਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਬਰਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਬਾ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਰਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੋੜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ। ICSE ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ਼ੋਭਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੱਠੇ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਜਰ ਪਰੇ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। बोल